आउट हो गया जी केसी ईगल्स का नंबर 19 appeal the score. Number 19 appeal for the score. बहुत बढ़िया स्टार्ट ऑफ द डिफेंस फाउल हो गया करता सजनों इंडस टीवी के उपर एक बार फिर तो स्वागत है। अज 38वीं आस्ट्रेलियन सिख खेडा जिहदा दूसरा दिन 4 अप्रैल बिल्कुल लाइव तुहाडे नाल असीं जुड़ चुके हैं खो खो की ग्राउंड दे विचों। इत्थे खो खो के मुकाबले चल रहे हैं, नाल दे सज्जे पासे साडे कोल कबड्डी के मुकाबले कुछ घंटे दे विच शुरुआत हो जाएगी। फिर आप कैमरा उधर लैके चलांगे तो नाल उधर बच्चों का सॉकर भी चल रहा, वो भी तुहाडे सामने खुंदा जाएगा। मैं हरजीत साड़ा ते मेरे नाल कैमरे दे उपर इंदर ते लाइव खो खो के मुकाबले तुसी इंडोस टीवी ते हरमन रेडियो के उपर देख पाओगे। सो मुकाबला अज दूसरे दिन दियां खेडां दे विच खो खो का पहला मुकाबला चल चुका जी। केसी ईगल्स वर्सेस ब्लैकबर्न ईगल का मुकाबला चल रहा, खूबसूरत मैच। सो अगर थोड़ा जा खो खो दे इस मुकाबले का वेरवा दसदा चला, साडे कोल तकरीबन ये 4 क्वार्टर होणगे 7-7 मिनट के, तो तकरीबन अद्धे घंटे दे विच मैच संपूर्ण होएगा। मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा, लड़कियां ऐ पै रही जिद्दां कोई पुरानी दुश्मनी कढ़नी होंदी आ। इस खो खो नूं जे तुसीं ਜਿਹੜੇ 80 ਦੇ 85 ਦੇ 90 ਦੇ ਜੰਪਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 77 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾउल करार दिता, क्योंकि लाइन के बिल्कुल बराबर तो कन्नी कट के जाना होंदा। खो खो की अगर आप गल करिए तो खो खो कली जान की गेम नहीं हैगी, कहते दिमाग की गेम होंदी है कि तुसी लाइन के उपर किदां पिछे मुड़ना ते किदां अगे जाना। सो मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा, अगे जाना। जिहड़ी मुकाबला वाली टीम है वो हैगी बैठी हुई टीम, ईगल्स वाली टीम है वो हैगी बैठी हुई टीम आ, ते जिहड़ी खेड रही टीम है वो हैगी जी ब्लैकबर्न, खेड रही टीम है वो हैगी जी ब्लैकबर्न ईगल्स वाली। जोर दी गेम नहीं हैगी, सो ये कली जोर दी गेम हैगी झकानी देण वाली। साह लैके किवें झकानियां देणियां ते लाइन का ख्याल रखना पैना ते किदां खिडारियां दे विचों निकल के जाना। सो जे आपां विक्टोरियन ईगल्स की गल करिए तो उहदे विच बच्चों के नाल थोड़ी जी वडेरी उम्र के भी खेड रहे ने भी। लै वे मल्लिया, लै वी चक ते वी ईगल वाले का ऐ पैंदा जिद्दां कुकड़ी सीढ़ नूं पैंदी हुंदी आ, ये तकड़े लगदे आ। सो 38वीं आस्ट्रेलियन सिख खेडा मेलबोर्न की धरती के उपर हो रही हैं, तो तुसीं इन्हां खूबसूरत ग्राउंडां दे विचों लाइव टैलीकास्ट देख रहे हो। मैं हरजीत साड़ा ते मेरे नाल कैमरे दे उपर इंदर थले पटाके पाई जाता, ते उपरला इंदर कल पटाके पा गया, उपरों मीह पा के। तो इन्हां दोनों इंदरां तो थोड़ी खैरे चाहिदी आ। सैकेंड बैच कहंदे आ गया जी अंदर। ते मुकाबला फसिया पिया जी, लै विया कहंदे भी खो चक दे भी आ पै गया मैसी है 11 मगरा। लै बई 12 नंबर प्ले कहना खो 17 तो बाद ए आ दे झकानी ए फड़ लई बई फड़ लई
ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈ ਵੀ ਈਗਲ ਵਾਲਿਓ ਅੰਡਰ 17 ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗਦੀ ਆ 75 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਲੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਿੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਲੱਗਦੀ ਆ 70 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਭੱਜਦੀ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਝਕਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੰਡੇ ਹੋਈ ਕੋਚ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਖਿਡਾਰਨ ਇਹ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਚੱਕ ਦਿਓ ਵਿਕਟੋਰੀ ਨੀਗਲ ਵਾਲਿਓ ਹੈ। मीडिया पार्क में अभी भी क्रांति को ऊपर पासे तो निकले ਲਓ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅੱਜ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 38ਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਖੋ ਜਮਾਂ ਹੀ ਖੋ ਪਾਉਣ ਡਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਕੋਚ ਕਿੱਥੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸੀ ਈਗਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਤਕੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਤਵੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਖੈਰ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਟਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ 7-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਜਾਂ 3-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। Thank you very much for having me here this morning. नहीं मेरा फोन सॉरी It's amazing to see Coco here उसी को ऐड लाएंगे। round of congratulations for Deep and Team for putting this together, and I'm so thrilled to see women's teams. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਕੁਆਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੇਸੀ ਈਗਲਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 86 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗੁਰਪਾਲ ਕੌਰ, 70 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਰਮਨਦੀਪ ਤੇ 73 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਸਵੀਰ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 68 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਰਲੀਨ ਤੇ 56 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਵਰੀਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 77 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਗੀਤਾ ਤੇ 83 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ 6 ਤੇ 9 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ 69 ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਵਨ ਈਗਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਲੀਨ 19 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਮਨ 15, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ 18, ਬਿਨੀ 27, ਪਵਨ 29, ਅਮਨ 11, ਮਨਦੀਪ 12, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ 25, ਮਨਪ੍ਰੀਤ 30, ਹਰਪ੍ਰੀਤ 26, ਕੁਲਜੀਤ 17, ਦਲਜੀਤ 23, ਜਸ 28, ਪੁਨੀਤ ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ 25 ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ 26 ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਲਜੀਤ 23 ਜਸ 28 ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਨੀਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ। ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਚਿੰਗ ਸੀਗਲ ਵਰਸਸ ਬਲੈਕ ਬਰਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ 25 ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ 26 ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਲਜੀਤ 23 ਜਸ 28 ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਨੀਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 10 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆ। ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੀਗਲ ਵਰਸਸ ਬਲੈਕ ਬਰਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ 25 ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਡ ਦੀ ਲੋ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹੋ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੱਪ। ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਈ ਚਾਕੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਬਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਟੂ ਵੂਮਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੈ ਵੀ 83 ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਦੇ ਘੜੇ ਗੋਲਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨੱਪ। ਲੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸੀ ਈਗਲਸ ਵਰਸਸ ਬਲੈਕ ਵਨ ਈਗਲਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਈ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਐ ਰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਲਸਾੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਿੱਖੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਭੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਦੇ ਬਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਸਾਹ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਚ ਕਰਨੀ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੂ ਤੋਂ ਬਚੀ। ਲੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਰ ਘੱਟ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀਓ ਆ ਇਹ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਕੱਲੀ 12 ਨੰਬਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਘਮਾਈ ਪਈ ਆ। ਕੀ ਘਮਾਈ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕੋਈ ਯੁਕਤ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਚੱਲ ਬਈ 70 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਵੇ ਕੁੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਫੌਲ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਸਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਗਰ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਹੋ ਲੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ 38ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਖੜੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਖੋ ਖੋ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਖੋ ਖੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਆ, ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 85-90 ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ, 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਜੀ। YFC ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਕਰ ਗਈ ਆ ਉਧਰੋਂ ਜੀ। ਅੰਡਰ 11 YFC ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ। YFC, ਪਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜੇ ਜੜਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਮ ਹੀ ਹਮ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹਮ ਹੈ, ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਹੋ ਤੋ ਕਿਆ ਤੁਮ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਲੀਏ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਫਸਵਾਂ ਮੈਚ, ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਈਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਈਗਲ ਵਾਲਿਓ, ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋ ਖੋ ਖੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੀ। ਪਲੇਅਰ ਇੱਧਰ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 38ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੁੱਪ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਕੁੜੀਓ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਇਹ 56 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਆ ਖੇਡ 'ਚ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆ ਲੈ ਇਹ ਚੱਲ ਬਈ 13 ਨੰਬਰ। ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਜਰਾ 56 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਲੈ 73 ਨੰਬਰ। ਚੱਲ ਬਈ ਕੁੜੀਏ, ਚੱਲ ਬਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 35-40 ਮਿੰਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 4 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਕੁਆਟਰ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ, ਇਹਦੀ ਕੋਚਗਿਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਹੋ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ, ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਝਕਾਨੀ ਪਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਲੈ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇ ਸਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। चार मैच में
ਆ ਖੋ-ਖੋ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एक्चुअली जिधर ज्यादा लेट है थोड़ी ब्राइटनेस घटा दी नहीं कभी घट जाती नहीं लोड़ नहीं ठीक है ये तो ठीक है क्योंकि उधर कैमरे तो लागे फुटबॉल होगी बोलोगे कुछ नहीं मैनू ये पता नहीं माड़ा मोटा नहीं मैं तो वैसे और आगे गल कर सकते हैं सो 2 क्वार्टर हो चुके हैं जी 38वें आस्ट्रेलियन से खेडा ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ खूबसूरत मौसम ਆ ਖੋ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਧਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਓਏ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜੀ ਬੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੋ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੇ ਰੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਫੱਟੀ ਬਸਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ 85 90 ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ 1950 ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਸੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੌਨੀਅਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਕ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਖੇਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੋ ਤੇ ਖੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਖੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ 4 ਸੈੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 7-7 ਮਿੰਟ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ 4 ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੌਜ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਦੂਜਾ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਿੱਠੂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਝੰਡ ਪੜਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਣਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਭੱਜਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੇਅਰ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਬਸ ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜੀ ਹਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ 1-2 ਮੈਚ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਆ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਾਫੀ ਖੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ
ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਪੈਕੇਜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰਮਨਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ ਜੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ 3 ਕੁਆਟਰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ 38ਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਬਣੇ। ਇਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਕੇ ਐਡਲੇਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਠ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 38ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਫੌਲ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਕੁੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਾ ਘੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਹੁਤ ਪੁੱਟਦੀ ਆ ਇਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਏ ਚੱਕ ਬਈ ਚੱਕ, ਜਰਾ ਗੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਲੇ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਏ ਚੱਕ ਦੇ ਬਈ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੇਸੀ ਈਗਲਸ ਵਰਸਸ ਬਲੈਕਬਰਨ ਈਗਲਸ। ਟੀਮਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਨਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੀ ਆ, ਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਐ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ RPM ਤੇ ਇੰਜਨ ਚਲਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਚੱਲ ਵੇ ਕੁੜੀਏ, ਚੱਲ ਬਈ। ਇਹ ਆ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਬਈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਲ ਖੂਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਈ ਬਾਕੀ ਖੱਟਾ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦੀ ਚੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। 77 ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਝਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਲੈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਗੇੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ
ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਸਟਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਖੋ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਈ, ਇਹ ਖੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਪੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਚੱਕ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਗੋਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਪਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਲਾਤਾ ਟੱਚ ਉਹਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਉਹ। ਖੈਰ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ KC ਈਗਲਸ ਵਰਸਸ ਬਲੈਕਬਰਨ ਈਗਲਸ। ਇਹਦੇ ਸੇ ਬਲੈਕਬਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂ। ਖੈਰ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਝੰਬਤੀ ਇੱਕ, ਲੈ ਬਈ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਮੋਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਈ। ਆ ਕੁੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਆ ਲੈ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਟੱਪੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਬਈ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਚੱਲ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਪਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ 605 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਕਾ ਬਈ। ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਥੋੜੀ ਚੁਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲਓ ਬਈ ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਝੰਬਤਾ ਬਈ। ਲੈ ਵੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਚੱਕ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਕੋਲਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ 70 ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੱਲ ਬਈ ਆ ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਕੋਚ ਦੀ ਚੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ 70 ਨੰਬਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾ ਮੜ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ? ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋ ਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੋ ਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋ ਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦੀ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ 75 ਵਾਲੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇਹ ਖਿਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਸੀ ਬਾਸੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋ ਖੋ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਹੈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖੋ ਖੋ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਖੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। 2-3 ਟੀਮਾਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਲਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਖੈਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਸਰਾ ਕੁਆਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਥੋੜੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਵਨੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਖੋ ਖੋ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥਾ ਕੁਆਟਰ ਹੈਗਾ, ਚੌਥਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਡਰ 17 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਧਰ ਕਰ ਕੈਮਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਵਨੀਤ ਚੀਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਖੋ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ ਆ ਖੋ ਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋ ਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੋ ਖੋ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਖੋ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਖੋ ਖੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਛੱਡ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੋ-ਖੋ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਪਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕੇਸੀ ਤੋਂ ਅੰਡਰ-17 ਐਂਡ ਓਵਰ-17, 2 ਬਲੈਕਬਰਨ ਤੋਂ ਅੰਡਰ-17 ਓਵਰ-17, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਸ਼ੌਣੀ ਤੋਂ ਅੰਡਰ-17 ਤੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੇਗੀਬਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਓਵਰ-17 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਰਸੋਈਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧੱਫਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਖੇਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ 'ਚ 15 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 12 ਪਲੇਅਰ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਪਲੇਅਰ ਔਨ ਦ ਬੈਂਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਨ ਇਜ਼ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਟੀਮ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਚੇਜ਼ਿੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 6 ਪਲੇਅਰ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ 7ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ 3-3 ਬੈਚ ਕਰਕੇ 4 ਬੈਚਾਂ 'ਚ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ। ਤੇ ਸੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ 'ਚ ਲਾਈਨ ਆ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਗੋ ਫਰਮ ਵਨ ਸਾਈਡ ਟੂ ਦ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ। ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ, ਇਟਸ ਅ ਮੈਂਟਲ ਗੇਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਝਕਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੌਜ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਸੇਫ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ, ਬੈਕ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਰਹੋਗੇ। ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ। ਸੋ ਇਕੱਲੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਫੋਲੋ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੂਲਸ ਹੇਅਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਉਲਟੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਇੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਤੇ 15-20 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਸੇਮ ਸਟੈਮਿਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਕੁਆਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਭੱਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੁਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਹ, ਪਰ ਉਹ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 12 ਨੰਬਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਜਰਾ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆ,
ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਿੱਖੀ ਆ ਇਹ ਕੋਸਾਵਾਨ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੋ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਸਾਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜਾ 12 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਥਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਮਲੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਚੇਲੀ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਸਾਵਾਨ ਚੱਲਿਆ ਬਈ। ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਫੇ ਜਿਹੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਪਏ ਆ 12 ਨੰਬਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ। ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬੂਟ ਬੜ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ 38ਵੇਂ ਸਟੇਟ ਸੇ ਖੇਡਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੋ-ਖੋ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੋ-ਖੋ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖੋ-ਖੋ ਦੀ ਗੇਮ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਦੀ ਆ ਗੇਮ ਦੇਖੀ ਆ? ਦੇਖੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਖੋ-ਖੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖੋ-ਖੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਂ ਹੀ ਖੋ-ਖੋ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੋਜ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖੋ-ਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਖੋ-ਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੋ-ਖੋ ਮੁਤਰਾ ਬੜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਵੀ ਸਕੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ? ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਬਸ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਅਮਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਹੁਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਆ। ਛੋਟਾ ਬੱਲਾ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੱਲਾ? ਵੱਡਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਖੱਜਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤੀਜੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਰਨਰ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਸਾਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਜਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੰਭ ਗਈ ਬਈ, 86 ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹ ਇੰਜਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ 17 ਨੰਬਰ। ਇਹ ਉੜਦਾ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਦਰ ਹੁਣੀ ਫੜਦੇ ਰਹੇ ਉੜਦੇ ਤੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੁਆਟਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੱਕ ਰੱਖਦੇ ਵੇ ਲੈ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਭੰਗੜੇ, ਪਾਤੀਆਂ ਲੁੱਡੀਆਂ। ਉਧਰ ਪਲੇਅਰ ਅਜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੜ ਗਏ। ਅੰਪਾਇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਸੀ ਅਜੇ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਧਰ। ਲੈ ਵੀ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਚ ਹਜੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਮ ਵੜ ਗਏ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਖੈਰ ਚੱਕਰ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਦਰ ਹੋਣੀ ਕਈ ਚੱਕਰ ਚਕਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ।
तो पीछे ਲਓ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਢੋਲ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੈ ਬਈ ਆ ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਆ ਸੀਟੀ, ਹੁਣ ਵੱਜੀ ਆ ਸੀਟੀ। ਐ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੁੱਡੀਆਂ, ਐ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੰਦਾ ਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੜਿਆ? ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਲੋ ਰੱਖ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਲੈਕ ਬਨ ਦੀ ਅੰਡਰ 17 ਤੇ ਓਵਰ 17 ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਖੜ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਅੰਡਰ 17 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਓਵਰ 17 ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਵਰ 17 ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਰਸੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰਫਾਰਮ ਸੋ ਵੈਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਮੈਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਚਾਈ ਆ। ਖੈਰ ਖਰੂਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਚ ਕੋਈ ਸਕਿੰਟ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਨਿਊ ਇਟ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਲੀਡ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ। ਅੰਪਾਇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਪਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ 15 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜੇ ਲੈਣਾ ਉਹ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਖੇਡੀ ਖੋ ਖੋ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਦੋ ਫਿਰ। Blackburn Eagles, let's go! Blackburn Eagles, let's go! ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰਾ ਇੰਦਰ
Girls, get closer. Ready? Everyone, Harleen, open your eyes. Hello, my question. Hello, I will invite Lee here. Lee, can we have you here, please? Backward Eagles, Casey Eagles. Well done. Well done. Well played. We got it 3 I would like to say thank you to the Commonwealth selected players in that team. So Casey, you are not losing. You have learned something from these players. Right? Well done. That's a great team. Thank you, everyone. Thank you, Lee Coco, Australia Vice President. He joined us for this. Well done, Raman. Well done, Casey. Thank you, Taran Paji. Taran Gill from Australian Indian Congress. Australian chapter? Punjab chapter. Okay ji. I would like to say thank you to the Blackburn Eagles. Well played. Congratulations to all the team and coaches Pawan and Aman. Well done. Well prepared. You have trained 5 days a week. I can see that. Well done. एक और photo. And the best player. Mandeep. Yes. Well done, Mandeep. Well done. Well done, both teams. I can't be any more prouder. Well done. So good. बहुत ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਰਵ ਪਿੰਚਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀਗਾ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਕੇਸੀ ਲੈਟਸ ਜੁਆਇਨ ਅ ਫੋਟੋ with both trophies together as a both teams together. Let's go quick. Indoors TV, I would like to say thank you Indoors TV. Thank you Harman Radio. You can
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖੋ ਖੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਵਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਸੀ ਈਗਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸਣੀ ਆ ਅਸਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟਬਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ